ಅಂದ ಕಿಟ್ಟನ್ ಕಾರಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಸಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ಥರನೇ ನೋಡು ಆಚಾರ ವಾಚ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದವರು ವಾಚ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಮುಕ್ತದೋಷಃ ಸದಸಿಜನಯನೋಸೋ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೂನಃ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ಜಗತ್ಯಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಚ ಭೂತೇಷು ಶುರುಯೇಷು ಜಾತ್ಮನಃ ದೃಶ್ಯತಾರೂಪಂ ಸದಾಯ ನರಂ ನಮಾನುಷಂ आनंदतीर्थवरदे दानवारण्यपावके ज्ञानदायिनि सर्वेशे श्रीनिवासेस्तु मे मनः ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकम् विमारे स्वानिष्टानि स्वाहेष्टानि माधव ये शङ्खचक्रोज्ज्वलवायुग्मा स्वामिं भजन्ते ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೆಗಡಿಯಾ स्वाङ्ग्रिं भजन्ते भवसिन्धुरेशः कटिप्रमाणस्मृतिवेङ्कटेशः स्फुटीकरोति आत्मकराम्बुजातैः सुवर्णमण्टपे रत्नचित्रसिंहासनोत्तमे नमामि हरिणासाकमिन्दिरां कृतमन्दिराम् प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीमैव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमधुरं भजे तापत्रयापहं चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानेरखण्डितैः गुरुभावं विजयन्ती भाति श्री जयतीर्थवाक् समुत्सारितमस्तोमं सन्मार्गं सम्प्रकाश्य च सदा विष्णुपदासक्तं सेवे ब्रह्मण्यभास्करं ज्ञानवैराग्यभक्त्यादि कल्याणगुणशालिनः लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरुन् मम मायातन्त्रापरारिस्मयमपनेतो मध्वसिद्धान्तनाम्नः नेत्राणि वत्रयोऽपि त्रिजगतिग्रहणेः इन्धते प्रबन्धाः यद्वागद्वैतविद्याजनकोकलुषः प्रौढिमाढोगते सः श्रेयो भूयो विदध्यात् सुमहितमहिमा सम्प्रति व्यासराजः भक्तानां मानसां भोजभानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयेन्द्रगुरवे नमः तपो विद्याविरक्त्यादि सद्गुणोघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् मूकोऽप्यप्रसादेन मुकुन्दशेनायते राजराजायते नित्यो राघवेन्द्रं तमाश्रये सर्वं सहेशानासभासुजितवादिराट् सर्वदा सर्वतो भूयात् रघुनाथमुनीश्वरः विद्वत्पङ्कजमार्ताण्डः वादिमत्ते भगेसरे जगन्नाथगुरुर्भूयाध्यायसे श्रेयसे मम श्रीकृष्णचरणाम्भोजयुगळासक्तमानसान् विद्यापयोनिधिगुरून् वन्देऽहं बुद्धिशुद्धये शुकशास्त्रसुधाम्भोधिवाचां विहरणोत्सुकान् विद्यावाचस्पतीन् वन्दे कृष्णसन्दर्शनोत्सुकान् मातृभ्यो नमः श्रीनृसिंहपदासक्तमानसं द्विजपुङ्गवं
श्रीमद्भागवतासक्तं तादपादं तमाश्रये आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः स्वस्तिस्तु सतां समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण उक्तश्च श्रोतॄणां धर्माद्धिकिलपुरुषार्थप्रदे निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपडुतरे श्रीमद्भागवते अद्य कथा प्रारम्भेरिति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादो पितुः द्वैपायनादहं परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्या उत्तमश्लोकलीलया गिरितशक्तिरागर्षे आख्यानं निदधीतवान् ಹೀಟರ್ ಹಾಕ್ಲಾ ಹೀಟರ್ ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಊಟ ಆದ್ರೆ गृहीतचेतोराजर्षेः आख्यानं निदधीतवान् तदन्ते विधास्यामि महापुरुषो भवान् यत्र श्रद्धते वासो स्यानुकुन्दे मतिष्ठति। ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಅದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಬರಂಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಕಲಿದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲಿದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಎಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಲಿದೋಷ ಅನ್ನೋದು ಸಕಲ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಲಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಡಲ್ಲಿ, ಮೇಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಂ ನಿಲೀನಂ ಹೃದಯ ಅಖಿಲಸ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಲಿದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿದೋಷ ರಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಲು ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಶುದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು. ಏನು ಏಕಾಂತ ಅಂದರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರವೃಜಿತೋ ಧೀರ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಜಲಾಕೃತಃ ಶುಚೌ ವಿವಿಕ್ತ ಆಸೇನ ವಿದಿತಃ ಕಲ್ಪಿತಾಸನೆ ಅಂತ, ವಿಧಿವತ್ ಕಲ್ಪಿತಾಸನೆ ಅಂತ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವನಂಗತೋ ಧರಿಮಾಶ್ರಯಿತ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ವನ ಸಜ್ಜನ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗೆ ವನ ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವದಾದೇಹಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾವರ್ತನೇರಿತಿಂ ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಂ ಚೈವ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನ ಸಹವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಜ್ಜನ ಸಹವಾಸ, ಸಜ್ಜನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಸಜ್ಞಾನ. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಾಧನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀನು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ, ಏಕಾಂತ ಅಂದರೆ ಏಕೇವ ಅಂತಹ, ಏಕೆ ಮುಖ್ಯಾನ್ಯ ಕೇವಲ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕೋಶ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕೇವಲ ಅಂತ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಯಾವುದಂದರೆ ಏಕಃ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅರ್ಥ ಏ ಅಸಹಾಯವಾಚಕ, ಕಹ ಕರ್ತೃವಾಚಕ. ಅಸಹಾಯಕರ್ತ, ಸ್ವತಂತ್ರಕರ್ತ, ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೋತ್ತಮರಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತಹ, ಅವನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಏಕಾಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬನೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಕಾಂತ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ನಮಗೆ ಗತಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಶ್ರವಣದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು.
ಶ್ರವಣದಿಂದ ಮನನದಿಂದ ಧ್ಯಾನ, ಆ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಮೊದಲು ಅವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಗುಣಗಳು ಸದ್ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅನಿಮಿತ್ತೋಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಿಂದ. ಅಂತಹ ಕರುಣಾಳುವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಧುಗಳು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಬಂಧಕರೇ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡ ನೀನು. ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧಕರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಅಂದರೆ ಸುಹೃತ್ ಅಂತ ನಾಮ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುಹೃತ್ ಅಂತ ನಾಮ. ಸುಹೃತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಂತ. ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದು ಉಪಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ನಿರಪೇಕ್ಷೆಯ ಉಪಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು. ಏನು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಹೃತ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ? ಅನಿಮಿತ್ತೋಪಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಕ್ಷವೇ. ಮಧ್ಯಮ ಪಕ್ಷ, ಉತ್ತಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ಯಾರೋ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಬ್ಬನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತಿ ಸುತಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲದ ಋಣ ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಋಣ ಮುಗಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬಂಧಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದೇವ. ಯಾವ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪುಣ್ಯ. ಆವಾಗ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರು. ನನಗೆ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ದಾಸರೇ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಾಗ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದಾಗ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂಧುಗಳು ಅಂದಾಗ ಬಂಧುಕರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕುಂತಿದೇವಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಮ ಪ್ರಾಣ ಹಿ ಪಾಂಡವ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತಂದರು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಸ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಸಕಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಅನಿಮಿತ್ತೋಪಕಾರಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ವಿರಾಟ್ ರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ, ಹಾರ, ಕೇಯೂರ, ಮುಕುಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿದ್ದೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತಾನಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ. ಈ 14 ಲೋಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇವರೇ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಉಂಟು, ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ತದ್ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಜಗದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲಕ್ಷಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಇದೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾನೆ. ಕೇಚಿತ್ ಸ್ವದೇಹಾಂತರ ಹೃದಯಾವಕಾಶೇ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷಂ ವಸಂತಂ. ಅಂತಹ ಪರಮಮುನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಬೇಕು.
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಾರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭವ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಂತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು, ಉದಾತ್ತಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಳುಪಾಗಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಅನಿತ್ಯವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವೇ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಅವನೇ ಸರ್ವಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಪರಿವಾರತೆಯ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಭಿಹಯ ಪ್ರಧಾನತಃ ಅಂತ ಯಾರು ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಗಣಪತಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಃ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ತು. ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಅಂದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಸುಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅನಿತ್ಯವಾದ ಫಲಗಳು ಮಹಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮೋವ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ದಾರಿ. ಏನನ್ನ ಬೇಕು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಥಾತರವರು ಮೂಲ ನಿಷೇಚನೇನ ಬೇರೆ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಂಬೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಾಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಜಠರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಮೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಲು ಸುಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೆ ದೇಹ ಪುಷ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ಪ್ರತಿದಂತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅವನೇ ಮೂಲ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವಾರತೆಯ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನೇ ಉತ್ತಮ ಅವರೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏಷ ಪಂಥ. ಯಾವ ಯಾವ ನಾಮಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳು ಪರಮ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದ್ರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಧಾತು, ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯವಂತ ಅಂತ. ಪರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಪರಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಃ ಮಾ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಿತ ಪರಮ ಅಂತ. ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವಂತ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ, ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ. ಅದು ಯಾರು? ಒಬ್ಬನೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ದತ್ತವಾದದ್ದೇ. ದೂರ್ವಾಸರ ಶಾಪದಿಂದ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರದೇವರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯ. ಮಾತಾಡಕೊಂಡಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಮಲದ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಗೌತಮರ ಶಾಪ ಒಂದಲ್ಲ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ದೇವತೆಗಳ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮಾತ್ರ, ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ 50 ವರ್ಷ ಆಗುವ ತನಕ 100 ವರ್ಷ ಆಗುವ ತನಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ದುಃಖ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ. ಈ ಅಂತಹ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೇರೆ, ದೇವತೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೇರೆ. ದೇವತೆಗಳ ಮಹಾದೇವರು ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷಯದ ಕೋಟ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ವಾಯುದೇವರು ಮಥನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಏನು ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂತಂತೆ, ಸಂಕಟ ಆಯ್ತಂತೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ. ಆಗ ತಂಪು, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಂಪಿದೆಯಂತೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ತಂತೆ.
ಎಂತಹ ಅಪಾರ್ಥ, ಎಂತಹ ಘೋರ ಅನರ್ಥ ಗೊತ್ತೇನಿದು. ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾದ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವೇ ಬೇರೆ, ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ಥಾನವೇ ಬೇರೆ, ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆ, ಉಪಾಸನೆಯೇ ಬೇರೆ. ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಬಂದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೋಭೋ ಭ್ರಮಣವಂಶೇನ ಅಂತ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ದುರ್ವಾಸರಾಗಿ ಬಂದರು, ದತ್ತನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಆವೇಶಯುಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಗಳು ಬಂದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಕೂಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು, ಅದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಚಂದ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ನ್ಯೂನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ವಿಷ ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನು? ಆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಭುಜಭೂಷಣ ಅಂತ. ಹಾವುಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಡುತ್ತೀವಿ, ಕಂಡ್ರಂತೂ ದೇವರೇ ಗತಿ. ಒಂದು ದಿರಡೆ ಹಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಚ ಅಂತ ನಿದ್ದೆಲೆ ಎದ್ದು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಸ್ನಾನ. ಈ ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ ಪರಮ ಮುಖ್ಯವತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ನಂಜನಗೂಡು ಗುಡಿ ರಾಣದೇವರು ತೋಳ್ತಾರದು ನಮ್ಮ. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪರೂಪ ಹರೀಶ. ವಾಯುದೇವರೇ ವಿಷಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಗುಡಿಲೇ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಎಂತ ಮೋಹಕವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವತನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಒಂದಕ್ಷರವೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಮೂಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಹಾದೇವರು ಪಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ವಿಷ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಮಹಾದೇವರು ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗ ತುಂತುರು ಹರಿತರ ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೈತ್ಯರು ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ. ಆ ಕಲಿಯ ಆಹಾರ ವಿಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮಚಂದ್ರಗೆ. ಭುಕ್ತಂಚ ಜೀರ್ಣಂ ಪರಿಬಂಧೆ ದತ್ತಂ ವಿಷಂ ವಿಷಣ್ಣೋ ವಿಷವೃದ್ಧಣೋತಃ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಭೀಮಚಂದ್ರಿಗೆ ಹಾಕದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಅಲ್ಪವಾದ ವಿಷವೇ ಎಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಷಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಇನ್ನು ಆ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ವಾಯುದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಷವನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡಿ ಕರೆಯ ವಿಮಥ್ಯ ಅಸ್ತಬಲ ವಿಧಾಯ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರು ಮಹಾದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ದೇವತೆಗಳ ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನೇ ನಿರ್ದುಷ್ಟ, ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸರ್ವದೋಷ ದೂರ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರತಂತ್ರ ಆದಿ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳು ಇದೆ, ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವದೋಷಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪಾರತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದೇ ಮಹಾದೋಷ. ಅದು ರಮಾದೇವಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪರಮ ಮುಖ್ಯವೃತ್ಯ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚನ ಆದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ. ವೈಕುಂಠವಾಸ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತವೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ. ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿ ಸತ್ವ ರಜೋತಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾದದ್ದು ರಮಾರೂಪವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೈತ್ರ ಶೋಕೋ ನ ಜರ ನ ಮೃತ್ಯು ನ ಚೌದ್ವೇಗ ರಥೇ ಕುತಶ್ಚಿತ್ ಯಶ್ಚಿತ್ತತೋದಹ ಗೃಹಾರಿದಂ ವಿಧಾಂ ದುರಂತ ದುಃಖ ಪ್ರಭವಾದರ್ಶನಾತ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಸ್ಥಾನದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನಖಿಲೋನ್ಯ ಶಿವಪಂಥ ವಿಶ್ರುತ ಸಂಸ್ಕೃತಾಭಿಹ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗೋ ಯಥೋ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾರಾಧನ್ ಹರಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ, ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ. ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಶ್ಚ
ಸ್ಮರ್ತವ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ನೃಣಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನು ಯಾರು ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದವನ್ನ ಶುದ್ಧ ನಿಜವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಜೀವಚ್ಛಪವೇ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಪರೂಪವಾದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಪಡೆದ ಈ ಜನ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋ ಈ ಬಂದ ಬಿಡಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ರತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ ಕೊಡುವಂತ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮ ಶತಕೋಟಿಷು ಮತ್ಪರತ್ವಂ, ಅನಂತಾನಂತ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಡ್ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಪ್ರವಾಹದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಇಂತಹ ಈ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಗೊದ್ದ ಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎತ್ತೆತ್ತ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ದಂಡೆಗೆ. ಆದರೂ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತಿರ್ಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದವರು ಎತ್ತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಯೇ ವೇತೇನೆ ಹಿತಾ ಪೂರ್ವಮೇವ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹೊಸವೇ ಸಾಹಿತ್ಯಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನಿಮಿತ್ತನಾಗುವಂತಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿನಗೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಫಲಾಫಲಗಳು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇವೆ, ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮ ಬೇಡ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಚಂದನ ವೃಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಗಂಧದ ಮರ ಅಲ್ಲ. ಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಂದು ತಮಗೆ ನೀರು ಕಾಯ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಂಡೆ ನೀರು ಕಾಯ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಗಂಧ ಚಕ್ರೆಯನ್ನ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದು ಸರ್ಷಭ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಗಂಧವನ್ನ ತುಳಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗಂಧದ ಮರವನ್ನ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಟೀ ಕಾಯಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ರೀತಿ ಕೇವಲ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಭಾಗವತವನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶುಭವಾಚ ನಮಃ ಪರಸ್ಮೇ ಪುರುಷಾಯ ಭೂಯಸೆ ಸದುದ್ಭವಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಲೀಲೆಯ ಗೃಹೀತ ಶಕ್ತಿ ತೃತೀಯಾಯ ದೇಹಿನಾಂ ಅಂತರ್ಧ್ರುವಾಯ ಅನುಪಲಭ್ಯ ವರ್ತಮನೆ. ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯತ್ಕೀರ್ತನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದೀಕ್ಷಣಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಯದಾರ್ಹಣಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿಧನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೀರ್ತನ ಆಗಲಿ, ಶ್ರವಣ ಆಗಲಿ, ಈಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ, ವಂದನ ಆಗಲಿ, ಸ್ಮರಣ ಆಗಲಿ, ಪೂಜಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಸಕಲ ತಕ್ಷಣವೇ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಒಂದು ಪಾಪವೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇರು ಮಂದರ ಸಮಾತ್ ಪಾಪ ಅಂತಾರೆ. ಮೇರು ಮಂದರ ಸಮಾತ್ ಪಾಪ ಉಪಪಾಚ್ಯ ಪಾತಕ ಅಂತಾರೆ. ಎಂತಹ ಪಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇರು ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ 1,00,000 ಯೋಜನೆ ಎತ್ತರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ವತ. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪಾಪ ಮಂಜುಳ ಪರ್ವತವೇ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಆಗುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ರಾಶಿಯ ಮುಂದೆ. ಮಂದರ ಪರ್ವತವೇ ಗುಡ್ಡ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರ್ವತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ? ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ